زبیدہ ايوه هذا نهر زبیدہ هذا جدار هذا نهر زبیدہ يعني خليفة هارون الرشيد زوجة ملكة زبيدة هو هذا الترتيب. هذا جدار 100 كيلومتر على طول جدار. ايوه يعني طائف الى عرفات 1 كيلومتر 100 كيلومتر. تصامین محترم یہ اتنی لمبی جو 100 کلومیٹر کا لمبا ٹریک بچھایا گیا. ملکہ زبیدہ نے کہا چاہے ایک ضرب لگانے کے بدلے 1 دینار بھی مجھے دینا پڑے تب بھی دوں گی, میں اپنا پورا شاہی خزانہ لٹا دوں گی, لیکن یہ نہر بنوا کے چھوڑوں گی کیونکہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا. میں نہیں دیکھ سکتی کہ میرے ہوتے ہوئے حجاج حج کرنے آئے اور ان کی ڈیتھ ہو جائے پیاس کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے. کل اللہ میرے سے پوچھے گا میں کیسے جواب دوں گی. پہلے لوگ نیک ہوتے تھے تو عوام بھی نیک ہوتی تھی, تو بادشاہ بھی نیک ہوتے تھے. آج کل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب تمہارے گناہ بہت بڑھ جائیں گے تو پھر تمہارے گناہوں کی بدولت تم پر ظالم اور جابر قسم کے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہیں نوچ نوچ کر کھائیں گے. آج وہی ہو رہا ہے. ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم پر اللہ نے ان گناہوں کی وجہ سے ظالم اور جابر قسم کے حکمران مسلط کر رکھے جو ہمیں نوچ نوچ کے کر رہے ہیں. اب ہمارے پاکستان کی مثال لے لیں, ظالم اور جابر قسم کے حکمران ہیں حالانکہ نام کے مسلمان ہیں. آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, حسینہ نام کی مسلمان ہے لیکن کام پورے کافروں والے. انڈیا میں دیکھ لیں, جہاں پر بھی دیکھیں گے ہر طرف آپ کو ظالم ہی ظالم نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں. تو اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ان نیکیوں کی بسبب اللہ ہم پر نیک صالح قسم کے حکمران مسلط کرے. ابھی بھی ہینا شویہ لازم وقف عند المسجد ای وہی نہیں شویہ وقف بس دقیقہ یعنی مو عند بس وقف. تو سامعین محترم توجہ فرمائیں بس واحد دقیقہ. یہ میدان مزدلفہ ہے. حجاج یہیں پر قیام کرتے ہیں, ٹھہرتے ہیں. جب وہاں سے آتے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز یہیں پر پڑھتے ہیں. پھر فجر کی نماز ہوتی ہے. فجر کی نماز کے بعد چھوٹے چھوٹے پتھر چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر سیدھے جاتے ہیں جب رات وہاں جا کے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. تو سامعین محترم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس میدان کے اندر رات گزاری وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے لیلۃ القدر کی رات پالی. اتنا اجر ملتا ہے. اور یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے, یہ مسجد مشعر الحرام ہے. قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. انتہائی مقدس مسجد ہے. یہ اللہ کے شعار میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ مسجد مشعر الحرام ہے. مزدلفہ سورۃ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو سامعین محترم یہ ساری کی ساری جگہ بہت مقدس جگہ ہے. پوری رات یہاں پر قیام کرتے ہیں, ٹھہرتے ہیں. پھر فجر کی نماز ہوتی ہے. فجر کی نماز کے بعد پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا رات کیسے گزارتے ہیں؟ خیموں میں نہیں, جہاں پر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر چادریں بچھا کر لیٹ جاتے ہیں اور پوری رات اسی طرح قیام کرتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد, ہاں یہ سارا مزدلفہ ہے. فجر کی نماز کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ, چھوٹے چھوٹے پتھر چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھاتے ہیں. کم سے کم کتنے پتھر اٹھانے ہیں؟ 49. کم سے کم کتنے؟ 49 49 پتھر. ان کو کرنا کیا ہے؟ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں 7 کنکریاں بڑے شیطان کو. دوسرے دن 7 چھوٹے کو 7 درمیانے کو 7 بڑے کو 21 21. پھر تیسرے دن بھی 7 چھوٹے کو 7 درمیانے کو 7 بڑے کو. 3 دن کنکریاں مارنا یہ واجب ہے. چوتھا دن آپشن ہے. اگر چوتھے دن بھی کنکریاں ماریں گے تو پھر 49 نہیں, پھر پوری 60 کنکریاں لینی پڑیں گی. لیکن اگر 3 دن کنکریاں ماریں گے واجب ادا ہو جائے گا, اس کے لیے 49 کنکریاں. اگر چوتھے دن بھی کنکریاں مارنی پڑی تو پھر کتنی ہو جائیں گی؟ 60. لیکن چوتھا دن آپشن ہے, چاہے تو ٹھہر جاؤ مار کے آؤ, چاہے تو چلے جاؤ. لیکن 3 دن کنکریاں مارنا وہ لازم ہے, واجب ہے. اور پتھر وہ کہاں سے اٹھانے ہوتے ہیں؟ یہیں سے. توجہ فرمائیں, آگے ایک مقام آ رہا ہے جس کا نام ہے وادی محشر. وادی محشر یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. معلوم هذا معلوم. سامعین محترم آگے مقام محشر آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 55 دن پہلے 55 ڈیز پہلے یہ واقعہ پیش آیا. تو سامعین محترم ابرا کافر ظالم بادشاہ
यमन का रहने वाला था। उसने एक महल तमीर करवाया, लोगों को ऐलान कर दिया कि बैतुल्लाह का तवाफ छोड़कर मेरे घर का तवाफ करो। एक अल्लाह के बंदे मर्द मुजाहिद ने क्या किया, उसके घर के अंदर जाकर पेशाब कर दिया। बड़ा गुस्से हुआ, तूने मेरे घर में पेशाब कर दिया, मैंने तुम्हें कहा कि मेरे घर का तवाफ करो, तूने मेरे घर की तौहीन कर दी। वो कहने लगा तेरा घर जिस काबिल था मैंने वही किया, क्योंकि तवाफ के काबिल तेरा घर नहीं है, वो अल्लाह का घर है, वो बैतुल्लाह है। वो बड़ा गुस्से हो गया, उसने कहा मैं बैतुल्लाह को जाके गिरा दूंगा, बिस्मार कर दूंगा, मैं बैतुल्लाह को खत्म कर दूंगा बिल्कुल, ताकि तुम लोग मेरे घर का तवाफ करो। तो फिर क्या हुआ, हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर आया, फील की बहुत बड़ी फौज लेकर यहाँ आया, ठहरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सलाम अलैह अल्लाह के नबी के दादा हैं, उनके ऊँटों को गिरफ्तार कर लिया। आपने फरमाया मेरे ऊँटों को छोड़ दे, ऊँट तो छोड़ दिए। कहने लगा तुम तो ऊँट मेरे से मांग रहे हो, मैं तो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया हूँ। आपने फरमाया वो अल्लाह का घर है, तू जान वो जाने। आप वहां से निकले, सीधे बैतुल्लाह में गए, सजदे में गिर गए, रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगे, अल्लाह ये जालिम काफिर बड़ा ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तू खुद इसका मुकाबला कर और इसको नास्तो नबूद कर। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे जिनको अबाबील कहते हैं, अल्लाह ने अबाबीलों को हुक्म दिया, चिड़िया की तरह छोटा सा परिंदा अबाबील, अल्लाह ने उन अबाबीलों को हुक्म दिया, एक कंकरी उन्होंने अपने मुंह में ली, दो कंकरियां, दो पत्थर छोटे छोटे अपने पंजों में लिए और लेके हवा में उड़े और हाथियों की फौज के ऊपर फेंके। अल्लाह ने उन छोटे छोटे पत्थरों, छोटी छोटी कंकरियों के जरिए, उन छोटे छोटे परिंदों के जरिए इतनी बड़ी हाथियों की फौज को नास्तो नबूद कर दिया, हलाक कर दिया और इबरत का निशान बनाया। तो सामीन वो तो अल्लाह ने बता दिया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर चीज पर कादिर हूं, चाहूं तो छोटी सी चिड़िया के जरिए इतनी बड़ी हाथियों की फौज को खत्म करने की ताकत रखता हूं। अल्लाह ने उनको इबरत का निशान बनाया और नास्तो नबूद कर दिया, हलाक कर दिया। हदीस मुबारक में आता है ऐसे हो गए जैसे खाया हुआ भूसा, बिल्कुल गल सड़ गए। तो सामीन मुहतरम अल्लाह ने उन पर अपना अज़ाब मुसल्लत किया, लेकिन वहां पर ठहरना मना है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया यहाँ ठहरो मत, जब उस वादी से गुजरो, हज के दौरान भी हाजी गुजरते हैं ना, तो फरमाया तेज हो जाओ, कदमों को तेज कर लो, क्योंकि वहां पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। तो अभी मैं आपको चलते चलते वो जगह दिखाता हूँ जहां पर अल्लाह ने उस हाथियों की फौज के ऊपर अपना अज़ाब मुसल्लत किया। उसके बाद एक जगह आ रही है, वहां गाड़ी रुकेगी, मैं अच्छे से दिखाऊंगा आपको। उसका नाम है मकामे इस्माइल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जहां पर ज़िबा करने की कोशिश की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मैं आगे चल के दिखाता हूँ। पहले ये वादी मुहस्सर देख रहे, ये खाली मैदान देखें, ये खाली मैदान, ये है वादी मुहस्सर, ये मकामे मुहस्सर है। यहाँ पर हाथियों की फौज ने अपना पड़ाव डाला था। ये खाली मैदान, ये वाला खाली मैदान, ये खाली मैदान जो नजर आ रहा है, ये मकामे मुहस्सर है। यहाँ पर हाथियों की फौज ने पड़ाव डाला था, ठहरे थे अबाबिल। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ये मिना के खाने हैं कुछ और कुछ मुज़दलिफा के खाने हैं। आगे चल के मैं खानों का पूरा वीआईपी आपको अंदाज दिखाता हूँ, बस थोड़ा सब्र कर। आगे चल के ऊंची जगह पे गाड़ी जाएगी, नीचे सारे खामे नजर आएंगे, पूरी बस्ती खाम होगी। मैं आगे चल के एक खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ। अब तवज्जो फरमाए, ये एक मकाम आ चुका है जिसका नाम है मकामे इस्माइल। इसको मकामे ज़बी भी कहते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, इस साइड पे आएगा भाई, पहाड़ के ऊपर एक व्हाइट कलर का पिलर नजर आएगा आपको, सफेद रंग का सतून पहाड़ के ऊपर नजर आएगा, वो जगह है। तवज्जो फरमाइए, यहाँ हुआ क्या था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर है। तो सामीन मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, अपने बेटे इस्माइल को मेरे रास्ते में ज़िबा कर दो, उनके गले पर छुरी चलाओ।